پارا چنار کے معاملے میں ایک بار پھر ڈیڈ لاک گرینڈ جرگہ 9 گھنٹے جاری رہنے کے بعد بے نتیجہ ختم۔ ایک فریق نے معاہدے پر دستخط بھاری اسلحہ حکومت کے پاس جمع کرانے سے مشروط کر دیا۔ جرگہ اراکین نے کہا کہ گزشتہ روز 14 نکات پر مشتمل مسودے میں اسلحہ حکومت کے پاس جمع کرانے کی شرط شامل تھی، جسے تبدیل کر دیا گیا۔ نئے مسودے میں اسلحہ حکومت کے بجائے مقامی مشیران کے حوالے کرنے کی بات کی گئی ہے، جو کسی صورت قابل قبول نہیں۔ پارا چنار شہر سمیت اپر کرم کو ہر قسم کی سپلائی معطل، خوراک اور اشیاء ضروریہ نہ ملنے سے انسانی المیہ جنم لینے لگا۔ شہری فاقوں پر مجبور، میت کے لیے کفن بھی ختم، پاک افغان بارڈر بھی ہر قسم تجارت اور آمد و رفت کے لیے بند، راستوں کی بندش کے خلاف دھرنا 10ویں روز میں داخل۔ اسلام آباد، لاہور، کوئٹہ میں اظہار یکجہتی کے لیے مظاہرے، کراچی کے 13 مقامات پر دھرنے، پارا چنار کے مظلومین کے حق میں نعرے بازی۔ سیکیورٹی فورسز ہائی الرٹ، دشمن کو پھر شکست، فتنہ الخوارج کی جانب سے افغان طالبان کی بارڈر پوسٹ کا استعمال، کرم اور شمالی وزیرستان میں 2 مقامات سے پاکستان میں دراندازی کی کوشش ناکام، دہشت گردوں نے پاکستانی پوسٹ پر بلا اشتعال بھاری ہتھیاروں سے فائر کھول دیا، سیکیورٹی فورسز نے بلا اشتعال فائرنگ کا بھرپور اور منہ توڑ جواب دیا۔ پچھلے 15 دنوں میں ایسا کیا ہوا کہ پی ٹی آئی مذاکرات کے لیے تیار ہو گئی؟ وزیر دفاع خواجہ آصف نے سوال اٹھا دیا، کہا یہ پہلا سیاستدان ہے جو امریکہ کی منت ترلے کر رہا ہے کہ مجھے بچاؤ۔ سیاست میں مذاکرات ہی آگے بڑھنے کا واحد راستہ ہوتا ہے۔ نواز شریف خود چل کر بانی پی ٹی آئی کے پاس گئے۔ 2 سال تکرار کی گئی حکومت مذاکرات کے قابل نہیں۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ بولے کہ ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس ہر حوالے سے مفصل تھی، یہ نہیں ہو سکتا 9 مئی جیسے واقعات کو فراموش کر دے۔ بڑی نیک نیتی سے مذاکرات چل رہے ہیں، مقصد یہی ہے سیاسی استحکام حاصل کیا جائے۔ اب تو بانی پی ٹی آئی نے بھی کہہ دیا معیشت ترقی کر رہی ہے۔ اگر مذاکرات نے کامیاب ہونا ہے، ہم پورے خلوص سے جو ہے وہ اس کو کامیاب کرنا چاہتے ہیں۔ اگر ڈیفالٹ ہو جاتا تو یقیناً پھر پاکستان میں بحران والی بات ختم ہو کے پاکستان خود ایک بحران کی صورت جو ہے وہ اختیار کر جاتا ہے۔ جن ایوانوں سے یہ ملک جو ہے یہ ڈیفالٹ سے بچا ہے، وہاں پہ ہم ہی موجود ہیں۔ پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے ماضی کی غلطیاں تسلیم کر کے مساق جمہوریت کیا، ہم نے سیاسی نقصان اٹھا کر ملک کو دیوالیہ ہونے سے بچایا۔ وزیر اعظم کے مشیر رانا ثناء اللہ کی میڈیا سے گفتگو، کہا ملک کو بحران سے نکالنے کے لیے سب کو سر جوڑ کر بیٹھنا پڑے گا، اپنا سچ منوانا چاہتے ہو تو میرا سچ بھی تسلیم کرو۔ پی ٹی آئی نے غلط مینڈیٹ پر اپنی حکومت کیوں نہیں چھوڑی؟ پی ٹی آئی کے ساتھ مذاکرات کو خلوص دل سے کامیاب کرانا چاہتے ہیں۔ اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق کا کہنا تھا کہ پاکستان میں دہشت گردی کون واپس لایا؟ کیا ملک میں پہلی بار فوجی عدالتوں سے سزائیں ہوئی ہیں؟ 9 مئی کو صرف فوجی تنصیبات پر حملے کیے گئے۔ ہر مسئلے کا حل آخر میں مذاکرات پر ہوتا ہے۔ حکومت، جس کو ہم حکومت کہنا تو نہیں چاہتے، لیکن اس وقت چونکہ انہوں نے قبضہ کیا ہوا ہے تو ہم اس مذاکرات کی کا دروازہ ہے وہ بھی ہم نے کھولا۔ ایک طرف اگر ہم پرامن جماعت ہیں اور پرامن احتجاج ہمارا ہمیشہ طریقہ رہا ہے۔ تحریک انصاف نے سیاسی قیدیوں کی رہائی کا مطالبہ کر دیا۔ پی ٹی آئی رہنما اور سینیٹر شبلی فراز کہتے ہیں احتجاج کرنا ہمارا آئینی حق ہے، تشدد اور انتہا پسندی کے حامی نہیں، تشدد کی سیاست پر یقین نہیں رکھتے۔ اسد کیسر کا کہنا تھا کہ سب سے بڑی سیاسی جماعت کو دیوار سے لگایا جا رہا ہے، کسی ملک کو ہمارے معاملات میں مداخلت کا حق نہیں، تمام معاملات بات چیت سے حل کیے جائیں۔ عمر ایوب نے کہا تحریک انصاف کے دور میں ملک میں امن تھا، آج ملک میں غیر یقینی کی صورتحال ہے، سیاسی استحکام سے معاشی استحکام جڑا ہوا ہے، انٹرنیٹ کے ذریعے انفارمیشن جلد پہنچ جاتی ہے۔ حکومت میں ہو یا ہم اپوزیشن میں ہو، وفاق کا رویہ کچھ ایسا ہی رہتا ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نواز کے درمیان معاہدہ ہوا اور ہم نے اس حکومت سازی میں اس حد تک ساتھ دیا کہ ہم نے ان کے وزیر اعظم کو ووٹ دیا۔ ہم نے اپنا ہی انٹرنیٹ کو جو آج کل انفراسٹرکچر ہے، ان کو یہ سمجھ نہیں آتا، اس لیے ان کی سیاست تو یہ موٹر وے سے شروع ہوتا ہے اور میٹرو پہ ختم ہوتا ہے۔ ہر دن کوئی دوسرا نیا بہانہ، کبھی وہ مانتے ہیں کہ جی ہاں ہم بند کرنے جا رہے ہیں، کبھی وہ کہتے نہیں ہم نے ایسے کچھ کیا ہی نہیں۔
वफाक से नाराज बिलावल भुट्टो ने शिकायतों के अंबार लगा दिए। कहते हैं हम हुकूमत में हो या अपोजिशन में वफाक का रवैया ऐसा ही रहता है। नून लीग पीपी में मुआहिदा हुआ और वजीर आजम को वोट दिया। वफाक ने पीपल्स पार्टी से जो वादा किया उस पर मुकम्मल अमल दरामद नहीं हुआ। उम्मीद है हमारी शिकायत को संजीदगी से लिया जाएगा। मजीद कहा हुकूमत के पास इतनी अक्सरियत नहीं एक तरफा फैसला करे। अवाम मुआशी सूरत हाल अमन अमान ना होने से परेशान है। नहरें निकालने का फैसला भी काला बाग डैम की तरह एक तरफा है। मुल्क में तवानाई का मुस्तकिल हल, बिजली तकसीम कार कंपनियों की कारकर्दगी का जायजा। वजीर आजम कहते हैं ओवर बिलिंग किसी तौर पर काबिल कबूल नहीं। मुलविस अफसरान के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। स्मार्ट मीटर की तनसीब का काम जल्द अज जल्द मुकम्मल किया जाए ताकि बिलिंग के निज़ाम में शफाफियत लाई जा सके। शहबाज शरीफ की बिजली चोरी की रोकथाम के लिए ठोस इक़दाम की हिदायत। वज़ीर आज़म का चीफ एग्जीक्यूटिव अफसरान की तैनाती के अमल में सुस्त रवि पर तशवीश का इजहार। भर्ती मेरिट पर करने का हुक्म, कहा भर्तियों के अमल में शफाफियत पर कोई कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मौलाना फजल रहमान से नाजिम आला वफाकुल मदारिस अल अरबिया पाकिस्तान मौलाना मोहम्मद हनीफ जालंधरी की मुलाकात। मौलाना जालंधरी ने मौलाना की अयादत और जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ की। मुलाकात में मदारिस एक्ट के हवाले से ताज़ा तरीन सूरत हाल पर तफसीली मुशावरत हुई। हालिया कानूनी पेशरफ पर भी गौर किया गया। कराची के इलाके शांति नगर से गवाह होने वाली माँ बेटी ताहाल बाजियाब न हो सकी। गवाह का मुकदमा बेटे की मुद्दयत में अजीज भट्टी थाने में दर्ज कर लिया गया। माँ और बहन को डबल केबिन गाड़ी में सवार चौधरी सईद समेत दीगर 4 नामालूम अफराद ने गवाह किया। मुकदमे का मतन पुलिस ने दावा किया है कि सीसीटीवी फुटेज की मदद से एक मुलजिम की शनाख्त कर ली गई है। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में रास्ते धुंधला गए। मोटरवे M2, M3 और M4 मुख्तलिफ मकामात से ट्रैफिक के लिए बंद। तर्जुमान मोटरवे पुलिस के मुताबिक मोटरवेज को आवाम की हिफाजत और महफूज सफर यकीनी बनाने के लिए बंद किया जाता है। शहरी ज्यादा से ज्यादा दिन के औकात में सफर करने को तरजीह दें। मुल्क में सर्द तरीन दिसंबर के जलवे जारी। शुमाली इलाकों में हर शय जम गई। सवात, कालाम, आज़ाद कश्मीर, बलोचिस्तान में पारा मनफी हो गया। सिंध और पंजाब में भी सर्दी ने धूम मचा दी। आज सबसे कम दर्जा हरारत स्कर्दों में -13 और लेह में -12 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। स्कर्दों में बर्फ के गिरते गालों ने हर शय को ढांप लिया। सवात, कालाम में वक्फे वक्फे से बर्फबारी जारी। सिंध के बालाई और पंजाब के मैदानी इलाकों में भी शदीद ठंड। कराची का मौसम भी हो गया औसम। सर्दी की शिद्दत में मजीद इजाफे का इम्कान। सर्दी की शिद्दत में इजाफे के साथ गैस बहरान भी सर उठाने लगा। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में गैस की लोड शेडिंग का दौरानिया बढ़ गया। लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, कोयटा समेत कई शहरों में दिन के औकात में भी गैस गायब रहना मामूल बन गया। कई इलाकों में गैस प्रेशर में कमी की शिकायत। ख़वातीन को नाश्ता खाना बनाने में सख्त मुश्किलात का सामना। सेंचुरियन टेस्ट का फातेह कौन, फैसला आज मुतवक्के। जीत के लिए पाकिस्तान को 7 विकेटें। जनूबी अफ्रीका को 121 रन दरकार। खेल के तीसरे दिन पाकिस्तान ने जनूबी अफ्रीका को जीत के लिए 148 रन का हदफ दिया। सऊद शकील और बाबर आजम ने निस्फ सेंचुरी स्कोर की। खेल के अख्ताम तक मेजबान टीम ने 3 विकेटों के नुकसान पर 27 रन बना लिए थे। मोहम्मद अब्बास ने 2, खुर्रम शहजाद ने 1 खिलाड़ी को आउट किया। नौजवान कौमी क्रिकेटर साइम अयूब दुनिया की नज़रों में एक्शन बल्लेबाज। ICC मेंस इमर्जिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर के लिए नामजद। साइम अयूब ने ऑस्ट्रेलिया, जिम्बाब्वे और जनूबी अफ्रीका के खिलाफ शानदार बल्लेबाजी की। मजमूई तौर पर नौजवान बैटर ने 9 वनडे मैचेस में 3 सेंचुरीज और 1 निस्फ सेंचुरी के साथ 515 रन बनाए। मेयर कराची का चैंपियंस ट्रॉफी के मौके पर शहर-ए-कायद को सजाने का ऐलान। मेयर कराची का नेशनल स्टेडियम का दौरा, तामीराती और तरक्याती कामों का जायजा लिया। मुर्तजा वहाब ने कहा कि शहरी चैंपियंस ट्रॉफी के मैचेस का शिद्दत से इंतजार कर रहे हैं। चैंपियंस ट्रॉफी के दोनों मैचेस के लिए नेशनल स्टेडियम कराची में भरपूर तैयारियां जारी हैं।
और इस्लामाबाद में कश्मीरी सकाफत के रंग, कश्मीरी मलबूसात, पकवानों और मौसीकी का तड़का। कश्मीर की खूबसूरत सकाफत दुनिया को दिखाने के लिए इस्लामाबाद के सरकारी कॉलेज में मेला। कॉलेज के बच्चों की जानिब से कश्मीरी मलबूसात के स्टॉल्स लगाए गए। मेले के शुरा ने जन्नत नज़ीर वादी की खूबसूरती को लाजवाब करार दे दिया।